Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing the 30th January 2026 MCQs, current affairs related MCQs. Then I'm moving to the first and foremost and important one. Why was the Geeta Mittal committee recently in news? Geeta Mittal committee news లో ఉంది. సో లైక్ దానికి రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. It submitted its final report. It was dissolved by the Supreme Court and its tenure was extended by 6 months by the Supreme Court. It was reconstituted with the new members. It was given judicial powers. It was not given judicial powers. It was not recommended reconstituted new members. It is extended and it is extended. So what is all about అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. So our answer is answer C is the correct one. So here the tenure was extended by the 6 months by the Supreme Court, extended 6 months by the Supreme Court, and then the committee by another 6 months, indicating the continuing seriousness of the humanitarian issues in Manipur. Humanitarian issues. Humanitarian. మణిపూర్లో కొనసాగుతున్న ఈ మానవ సంబంధమైన అంశాల గురించి వాటిని ఇంకా ఒక కొలిక్కి రాలేదు కాబట్టి దీన్ని కంటిన్యూ చేయడం జరిగిందనమాట. గీతా మిట్టల్ కమిటీ అపాయింటెడ్ లైక్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ ద టెన్యూర్ బై ద అనదర్ 6 months అనుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ అ 3-member ఆల్ విమెన్ కమిటీ అనమాట. 3-member all women committee. Headed by the former Chief Justice of Jammu and Kashmir. Chief Justice of Jammu and Kashmir. That is Jammu and Kashmir High Court kada. High Court Geeta Mittal. Geeta Mittal, and it was officially constituted on August 2023 by Supreme Court to address the humanitarian concerns stemming from the ethnic clashes in the Manipur and inquire into the nature of violence against the women, ensure the free and psychological medical assistance to the survivors, etc. So the reason for this particular committee is in news is that its tenure is extended. Its tenure is extended. There is a context here. That is a point. It is extended 6 more months. 6 more months extended. So answer C is the correct one. Moving to the next one. So the Investor Education and Protection Fund Authority, the Investor Education and Protection Fund Authority, which recently proposed allowing settlement of the low value claims based on solely on the company verification, operates under which ministry? Investor Education and Protection Fund Authority. So this particular IEPFA was officially established in 2016 with the Companies Act, under Companies Act 2013, and functions under Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs, and it manages Investor Education and Protection Fund. It manages investor protection and education fund or educational protection fund. That's a concept. So
facilitates refunds of it facilitates refunds of unclaimed shares, dividends, matured deposits, and debentures, etc. సో సిమిలర్గా మనకి ఇది షేర్ మార్కెట్కి రిలేటెడ్గా కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ చేతిలో ఉంటుంది. మనకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాండ్ ఓవర్లో కూడా ఉంటుంది కదా, లైక్ మనం చెప్పుకున్నాం డిఈఏఎఫ్ అని ఉంటుందని, డిపాజిట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ ఫండ్ ఒకటి ఉంటుందని. సో క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్స్ అన్ని ఆర్బీఐ డిఈఎఫ్ఏ ఫండ్కి వెళ్తాయని చెప్పుకున్నాం. లైక్ వైజ్ సో ద shares, debentures, unclaimed shares, dividends, maturity deposits, mature deposits, debentures, all these refunds then looks after by IEPFA, Investor Education and Protection Fund Authority, which recently proposed allowing settlement of the low value claims based on solely on the company verification. Low value ఉన్న క్లెయిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంపెనీ వెరిఫికేషన్తోనే దాన్ని ఆపరేట్ చేసేసుకోవచ్చు అని రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేసింది. That works under the Ministry of Corporate Affairs. So answer B is a correct one. Moving to the next one. According to the first advance estimates, AEM, India's real GDP growth and GVA growth for the 2026 are projected at GVA and gross value added. So GDP అంటే we are very familiar, gross domestic product అని. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. సో ఇక్కడ ఏం కాంటెక్స్ట్ హోల్డ్ చేస్తున్నాడు అని అంటే మనకి మాట్లాడుతున్న పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ జీడిపికి రిలేటెడ్గా అంటే ఇది ఎకనామిక్ సర్వేలో మనకి పోస్ట్ అంటే వాడికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఎకనామిక్ సర్వే మనకి రిలీజ్ చేశారు కదా ఎస్టర్డే, దెన్ దానికి రిలేటెడ్ వన్ అనమాట. సో దెన్ వి విల్ డిస్కస్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఇక్కడ చూద్దాం జీవీఏ గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్, జీడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అనమాట. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ మనకి జీడిపికి జీవీఏకి ఈ రెండింటికి ఉన్న రిలేషన్ కనుక మనం చూస్తే, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటిని మనకి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటే మనకి ఇండియాస్ గ్రోత్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం ఈ రెండింటిని. బట్ వీటిలో కొంత వేరియేషన్ ఉందన్నమాట. ఏంటి అని అంటే జీడిపి అండ్ జీవీఏ మీన్స్, జీడిపి అంటే మనకు తెలుసు జీడిపి మెజర్స్ ద మానిటరీ మెజర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ద నేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. సో 4 కీ ఇంజన్స్ ఆఫ్ ద జీడిపి గ్రోత్కి కొన్ని స్పెషల్ ఇంజన్స్ ఉంటాయి, స్పెషల్ టర్నింగ్స్ ఉంటాయి. జీడిపి మనకి క్యాలిక్యులేట్ ఎలా చేస్తారు అని అంటే జీడిపి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దెన్ వీటన్నిటిని గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్, ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇంపోర్ట్స్ వీటన్నిటిని హోల్డ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంటే జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి దెన్ ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ సి అంటాం, ప్లస్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐ అంటాం. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ అ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇది కూడా ఐ కిందే ట్రీట్ చేస్తారు. గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం, అండ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎమ్ ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తారు అనమాట దీన్ని. దట్ ఇస్ అ జనరల్ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. So that is the general way then how we calculate GDP formula అనమాట. దీన్ని GDP ఫార్ములా అని పిలుస్తాం. సో C ప్లస్ I ప్లస్ ఇక్కడ G అనాలి, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని G అంటారు, G ప్లస్ X మైనస్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. GDP ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ప్లస్ I ప్లస్ G ప్లస్ X మైనస్ M అంటాం.
దిస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటి అంటే సి అంటే వచ్చేటప్పటికి సి ఈజ్ అ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్పెండింగ్, గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఇది జీ అంటే, ఎక్స్ మైనస్ ఎం అంటే ఎక్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్, ఎం అంటే ఇంపోర్ట్స్. దిస్ ఇస్ ద వై లైక్ హౌ దెన్ దిస్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. దెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ జీవీఏ అండ్ జీడిపి రిలేషన్ మనం ఒకసారి చూద్దాం. జీవీఏ అంటే ఏంటి అంటే దెన్ జీవీఏ క్యాలిక్యులేట్స్ ద సేమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద సప్లై సైడ్. జీవీఏ జీడిపికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది డిమాండ్ సైడ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దిస్ క్యాలిక్యులేట్ జీవీఏ క్యాలిక్యులేట్ సప్లై సైడ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. సప్లై సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇదంతా డిమాండ్ని బట్టి డిమాండ్ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది చెప్పేది ఈ ఫార్ములా, జీడిపి ఫార్ములా. జీవీఏకి వచ్చేటప్పటికి మనకి జీవీఏ మొత్తం కంప్లీట్గా ఇట్ డస్ బై ద యాడింగ్ అప్ ఆల్ ద వాల్యూ యాడెడ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ అనమాట. సో జీవీఏ ఆఫ్ అ సెక్టర్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ జీవీఏ అంటే ఏంటి అంటే వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియటరీ ఇన్పుట్స్ అనమాట. అవుట్పుట్లోంచి ఇంటర్మీడియటరీ ఇన్పుట్స్ని కనుక తీసేస్తే మనకు వచ్చేది జీవీఏ. సో జీడిపికి జీవీఏకి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అంటే జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీవీఏ ప్లస్ ట్యాక్సెస్ ఎర్న్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ మైనస్ subsidies provided by the government. This is the formula. Then let me add one more tag here so that then I can explain in a broad way. This is the relation between GDP and GVA. GDP is equal to GDP లో ఒక భాగం అనమాట జీవీఏ. ఇది ఎందుకంటే సప్లై సైడ్ మాత్రమే టర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో వీ కెన్ రైట్ హియర్ సేయింగ్ దట్ జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీవీఏ ప్లస్ taxes earned by government minus subsidies provided by the government. This is the context అనమాట. GDP is equal to GVA plus this one. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఈ రెండింటికి ఉన్న రిలేషన్ అదనమాట. ఆ పాయింట్ గుర్తుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు, అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ రియల్ జీడిపి గ్రోత్. రియల్ నామినల్ రెండు ఉంటాయి. రియల్ జీడిపి గ్రోత్ కాన్స్టాంట్ ప్రైసెస్తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. నామినల్ జీడిపి వచ్చేటప్పటికి కరెంట్ ప్రైసెస్తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాం, డిస్కస్ చేసాం అది. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, దెన్ జీడిపి గ్రోత్ అండ్ జీవీఏ గ్రోత్, జీవీఏ గ్రోత్ ఎంత ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. ఇక్కడ ఏ ఇయర్కి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సింది 2026. మనకి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ F26 అంటున్నాడు కాబట్టి F26 2025-26 అనమాట. దిస్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. అదే F27 కూడా ఇచ్చారు. ఇవి మళ్ళీ మనకి రియల్ జీడిపి మీద మాట్లాడుతున్నాం, రియల్ జీడిపి గ్రోత్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. బీ క్లియర్ విత్ దిస్ నెంబర్స్. రియల్ జీడిపి గ్రోత్ ఫోకాస్ట్ 27కి వచ్చేటప్పటికి 2026-27 అనమాట. మీనింగ్ అది ఫినాన్షియల్ ఇయర్ టర్నింగ్ అనమాట అది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకి 6.8, 6.5 కాదు, 7.7% అన్నాడు, రెండు కాదు, 7.4% అండ్ 7.3% ఇచ్చాడు. యా, అండ్ 7.2%, 7.1%, 7.6, 7.5 కాదు, ఇది కూడా కాదు. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈజ్ హియర్ లైక్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. మనకి 7.4, 7.3 అనమాట. ఇది రియల్ జీడిపి గ్రోత్ అండ్ జీవీఏ గ్రోత్. రియల్ జీడిపి గ్రోత్ ఈ ఇయర్కి రియల్ జీడిపి గ్రోత్ వచ్చేటప్పటికి 7.4%, జీవీఏ వచ్చేటప్పటికి 7.3%. అదే 27కి వచ్చేటప్పటికి
ఈ రియల్ జీడిపి 6.8%, జీవీఏ వచ్చేటప్పటికి 7.2% ఉంటుందని ఎస్టిమేషన్. ఇది అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేషన్ కదా, ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేషన్ అనమాట, ఉండొచ్చు అనేది పాయింట్ అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేషన్స్ ఇదేంటి ఎస్టిమేషన్ ఎలా అవుతుంది? ఇది 25-26 ఇయర్ కదా, ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా అనకూడదు. 25-26 ఇయర్ మనకి లైక్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టిల్ March 31 కదా, March 31 దాకా కంటిన్యూ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఫోర్కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్ హియర్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ operational airports in India increased from 2014లో 74 ఉన్నవి 2025కి వచ్చేటప్పటికి లైక్ ఎన్నికి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయని అడుగుతున్నాడు. ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. సో దట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆస్డ్ అనమాట. మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మనకి ఎకనామిక్ సర్వేకి ముందు క్వశ్చన్ కూడా ఇది ఎకనామిక్ సర్వే క్వశ్చనే. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. ఇక్కడ ఐ రైట్ హియర్. ఇది కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటుంది కూడా ఎకనామిక్ సర్వేకి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఎకనామిక్ సర్వేలో మెన్షన్ చేశాడు, కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ చెప్పారనమాట. ఇండియాస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ గురించి, తర్వాత పోతే వికసిత్ భారత్ గ్రామ్జీ కాంప్రహెన్సివ్ MGNREGA మారిన ప్రోగ్రామ్ గురించి, తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జీవీఏ గ్రోత్ గురించి, ఇండియా సెమీ కండక్టర్ మిషన్ గురించి, ఇట్లాంటి పాయింట్స్ అన్ని హైలైట్ అయితే వాటిలో మనకి ఒక హైలైట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అనమాట. 120 కాదు, 135 కాదు, 148 కాదు, దట్ ఈస్ 164. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ వన్. ఇలాంటివి మనకి ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు, 100% అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. ఇండియా వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఇండియా ఈజ్ ద వరల్డ్స్, ది హైలైట్ అవ్వాల్సిన పాయింట్, వరల్డ్స్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ డొమెస్టిక్ ఏవియేషన్ మార్కెట్ అనమాట. థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఏవియేషన్ మార్కెట్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ increased from 74 in 2014 to then 164 in 2025. వరల్డ్ సివిలియేషన్ పార్ట్లో దెన్ ఇండియా ర్యాంక్ అనమాట అది. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సివిల్ ఏవియేషన్లో సో ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ ఇది ఖచ్చితంగా సర్వేది కాబట్టి క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకి. థర్డ్ లార్జెస్ట్ డొమెస్టిక్ సివిల్ ఏవియేషన్ మార్కెట్ అండ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ యుఎస్ అండ్ చైనా తర్వాత ఇండియానే ఈ లిస్ట్లో ఉందన్నమాట. సో థర్డ్ లార్జెస్ట్ డొమెస్టిక్ ఏవియేషన్ మార్కెట్ డ్రివెన్ బై ర్యాపిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట. అదే మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎక్స్పాన్షన్కి చాలా రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మార్కెట్ని వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్, ఎక్స్పాండింగ్ కనెక్టివిటీ అండ్ రైజింగ్ డిమాండ్. సో కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి మనకి. ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ 171 అహ్మదాబాద్ క్రాష్ ఒకటి నడిచింది. సో రీసెంట్గా మన అజిత్ పవార్ అయినా చనిపోవడం కూడా జరిగింది ఫ్లైట్ క్రాష్లోనే. దాని క్రాష్లోనే ఎనీవేస్ నవీ ముంబైకి సంబంధించిన పొలిటీషియన్ కూడా కదా అతను, దట్ ఇస్ అ పార్ట్. సో ఈ మనం రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కనుక కొన్ని చూస్తే గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్లో ఏవియేషన్కి రిలేటెడ్గా మనకి వీ షుడ్ డిస్కస్ సంథింగ్ అబౌట్ DGCA, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ చెప్పుకోవాలి. సేఫ్టీ అండ్ ఆపరేషనల్ రెగ్యులేటరీ అంతా చేసేది ఎవరు అంటే సేఫ్టీ అండ్ ఆపరేషనల్ రెగ్యులేటర్ ఎవరు అంటే సివిల్ ఏవియేషన్కి DGCA. సో డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇస్ ఇండియాస్ ప్రైమరీ టెక్నికల్ రెగ్యులేటర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎయిర్ సేఫ్టీ, లైసెన్సింగ్, సర్టిఫికేషన్ అండ్ ఆపరేషనల్ ఓవర్సైట్ అనమాట. దీంతో పాటు మనకి ఇంకొక ఎంటిటీ కూడా ఉంది, AAIB అనమాట. AAIB ఉంటుంది, యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అథారిటీ.
Accident Investigation Authority or Bureau anta. Aircraft Accident Investigation Bureau. సో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎంటిటీ అనమాట, మనం ఇక్కడ గమనించేది. ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. అంటే ఇది దేనికి రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఏఏఐబి ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనమాట. యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో. తర్వాత థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి మనం మాట్లాడుకుంది 3 కదా, 3 కదా. ఇది సెకండ్ వన్, ఇది ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఏఏఐ. ఏఐ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎయిర్ నావిగేషన్ సర్వీసెస్. ఇన్ఫ్రా అండ్ ఎయిర్ నావిగేషన్. ఎయిర్ నావిగేషన్ సర్వీసెస్కి రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట. సో ఇవి మేజర్ మనకి. ఈ పాయింట్స్ తెలిసి ఉండాలి, రీసెంట్గా న్యూస్లో ఏవియేషన్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్. సో ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హియర్. India recently became the dash nation to achieve the autonomous satellite docking capability under SpaceX mission. సో ఇది కూడా మనకి ఎకనామిక్ సర్వేకి రిలేటెడ్ క్వశ్చనే, ఈఎస్కి రిలేటెడ్ వన్నే. దీన్ని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశం మనం ఇది. సో ఇండియా బికేమ్ డాష్ నేషన్ అంటాడు. సెకండా, థర్డా, ఫోర్తా, ఫిఫ్తా, సిక్స్తా అంటున్నాడు. India became a fourth nation to achieve autonomous satellite docking capability. So autonomous docking capability anamata. Docking ante then standing, docking capability. సో ఇక్కడ పాయింట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫోర్త్ నేషన్ అంటున్నాం. డాకింగ్ క్యాపబిలిటీ జనరల్గా మనకి ఈ డాకింగ్ క్యాపబిలిటీ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ అడ్వాన్సింగ్ ఇన్ టెరెస్ట్రియల్, మ్యారిటైమ్ అండ్ ఏరియల్ అప్లికేషన్స్లో దీని ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతోంది మనకి ఈ డాకింగ్ పార్ట్. సో జనరల్లీ దెన్ దిస్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్స్ సేఫ్ లో ఇంపాక్ట్ డాకింగ్ ఫర్ ఇన్ ఆర్బిట్ సర్వీసింగ్. ఇప్పుడు ఈ ఆర్బిట్లో మనవి మన శాటిలైట్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. వీటిని డాక్ చేయడానికి, వీటిని టెంపరీగా హోల్డ్ చేయడానికి, లేకపోతే కొన్ని రోజులు ఉంచడానికి, లేదా వాటికి రిలేటెడ్గా ఆపరేషన్స్ ఏమైనా హోల్డ్ చేయడానికి, స్పేస్ స్టేషన్ ఆపరేషన్స్ కానీ, ఫ్యూచర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ కానీ, బియాండ్ స్పేస్ అటానమస్ డాకింగ్ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ అడ్వాన్సింగ్ అనమాట. ఈ కాన్సెప్ట్లో అటానమస్ డాకింగ్ ప్లేస్ అని అంటారు అనమాట. సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనకి ఏంటి అని అంటే లైక్ మనం ఇండియాస్ ఇస్రో అచీవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్ డాకింగ్ అండ్ అన్డాకింగ్ ఆఫ్ ట్విన్ శాటిలైట్స్. మనకి వ్యాలిడేటింగ్ ఇన్ ఆర్బిట్ సర్వీసింగ్, పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ అటానమస్ నావిగేషన్. ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి మనం అంటే చేసే మెకానిజంలో డాకింగ్ క్యాపబిలిటీలో ఇండియా 4th పొజిషన్కి రీచ్ అయింది అండర్ స్పేడెక్స్ మిషన్. ఈ స్పేడెక్స్ మిషన్ ద్వారా ఇండియా 4th పొజిషన్లో స్టాండ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఈ కాంటెక్స్లో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ యుఎస్, రష్యా, చైనా, దెన్ ఇండియా ఆక్యుపైడ్ 4th పొజిషన్. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఇక్కడ 4th పొజిషన్, అది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు మనకి. అంటే లైక్ ఈ స్పేడెక్స్ మిషన్ గురించి చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగాడు దీనికి డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఏంటి స్పేడెక్స్ మిషన్ కనుక అంటే మనం జనరల్గా చూస్తే దీనికి రిలేటెడ్ పాయింట్స్ కనుక మనం చూస్తే ఇస్రో యొక్క స్పేడెక్స్ మిషన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇస్రోస్ స్పేస్ డాకింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంట. దీని ఫుల్ ఫామ్ కూడా అదే కదా, స్పేస్ డాకింగ్ experiment is a landmark technology mission launched in 2024 అనమాట.
December 30th 2024 దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. టు డెమాన్స్ట్రేట్ అటానమస్ రెండజియస్ డాకింగ్ అండ్ అన్డాకింగ్ ఆఫ్ 2 satellites. డాకింగ్ అండ్ అన్డాకింగ్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ రెండింటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. SDX-01, SDX-02. This achievement makes the India fourth nation after US, Russia and China to master in-orbit docking, crucial for the future space stations, lunar sample returns and satellite servicing. ఇలాంటి వాటన్నిటికీ దాని కీ రోల్ ప్లే చేయబోతోంది ఈ స్పేడెక్స్ మిషన్ అనమాట. సో డాకింగ్ క్యాపబిలిటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది. సో ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశం మనకి అది ఇంపార్టెంట్ వన్ కూడా అది. భారతీయ డాకింగ్ సిస్టమ్ అనే ది 2 satellites ఆర్ ఎక్విప్డ్ విత్ BDS, భారతీయ డాకింగ్ సిస్టమ్. మిషన్ గుర్తుంచుకోండి, స్పేడెక్స్ మిషన్. సో దీన్ని 470 kilometers ఆర్బిట్లోకి 470 kilometers ఆర్బిట్ యూజింగ్ ద పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ తోటి టర్న్ చేశారు. PSLV లాంచింగ్ వెహికల్ తోటి దీన్ని టర్న్ చేయడం జరిగిందనమాట. దీన్ని తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది అక్కడికి. కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది మనకి ఫోకస్ చేస్తాడు. డాకింగ్ మెకానిజం, స్పేస్ డాకింగ్ అంటాం. స్పేస్ డాకింగ్ ఈజ్ అ ఇంట్రికేట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మాన్యువరింగ్ టు ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఏ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ఇన్ టు ద సేమ్ ఆర్బిట్. 2 ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్న స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ని ఒకే లైన్లోకి, ఒకే ఆర్బిట్లోకి తీసుకొచ్చే ఫంక్షన్ అనమాట. బ్రింగింగ్ దెమ్ క్లోజర్ అండ్ జాయినింగ్ దెమ్ టు ఫార్మ్ అ సింగిల్ యూనిట్. ఒక సింగిల్ యూనిట్గా ఫామ్ చేయడానికి, అంటే వేరే వేరే ఆర్బిట్లో రన్ అవుతున్న వాటిని సింగిల్ ఆర్బిట్లోకి తీసుకొచ్చి ఇలా రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, వీటిని సింగిల్ ఆర్బిట్లోకి తీసుకొచ్చే మెకానిజంని మనం స్పేస్ డాకింగ్ అంటాం. వాట్ ఇస్ దట్ కాల్డ్? స్పేస్ డాకింగ్. ఈ స్పేస్ డాకింగ్ చేస్తున్న వరల్డ్ వైడ్ ఉన్న కంట్రీస్లో టాప్ US అయితే, రష్యా, చైనా అయితే, తర్వాత ఇండియా 4th పొజిషన్లో ఉందనేది కాంటెక్స్ట్ అనమాట. So that is the context here. This capability is pivotal for assembling the large structures or transferring equipment, crew or supplies in space. స్పేస్లో ఇలాంటి ఈ మెకానిజం స్పేస్ డాకింగ్ ఎందుకు కావాలి అని అంటే, స్పేస్ డాకింగ్ ఎందుకు అవసరం ఏంటి అని అంటే, జనరల్గా మనకి ఈ ఏమన్నా స్పేస్లోకి రిలేటెడ్గా స్పేస్లో ఒకే కక్షలోకి, అంటే అంతరిక్ష నౌకలు ఉంటాయి కదా, స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఒకే ఆర్బిట్లోకి తీసుకువెళ్ళడానికి, వాటిని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి వాటిని కలిపే ఒక యూనిట్గా ఏర్పరచడానికి ఇది ఒక ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే మనకి స్పేస్లో పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలను, అంటే పెద్ద వాటిని ఒకసారిగా తీసుకెళ్ళలేరు కాబట్టి చిన్న చిన్న వాటిని తీసుకువెళ్ళి వాటిని అక్కడ అసెంబుల్ చేసుకునే మెకానిజం అనమాట. సిబ్బందిని కానీ, అంటే అక్కడ క్రూస్ కానీ, లేకపోతే వాటి సామాగ్రిని కానీ బదిలీ చేయడానికి ఉండే సామర్థ్యాన్ని స్పేస్ డాకింగ్ అంటాం. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ద పార్ట్. ఫ్యూచర్ స్పేస్, మనం స్పేస్లో చేస్తున్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి ఇది ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా పనికొస్తుంది అనేది ఈ పాయింట్ అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ అనమాట మనకి. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? ఆన్సర్ C ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ కదా. సో విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లాంచ్డ్ ద aspirational district program? Which institution launched the aspirational district program అంటాడు. సో aspirational district program ఏ ఇన్స్టిట్యూట్? ఇది ఎప్పటి నుంచో వింటున్న కాంటెక్స్ట్. ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కాదు, ప్లానింగ్ కమిషన్ ఇప్పుడు అసలు లేదు కూడా కదా. సో దట్ ఈస్ నీతి ఆయోగ్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ కూడా కాదు. సో ఆన్సర్ C ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకి. లైక్ aspirational district program was launched by నీతి ఆయోగ్ to concept ఏంటి అంటే which was introduced by Niti Aayog to accelerate socio-economic development, in a backward districts. బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో సోషియో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. సో నీతి ఆయోగ్ లాంచ్డ్ సంపూర్ణత అభియాన్. 2.0 to undertake a sustained effort to achieve the
a saturation of key performance indicators in aspirational districts and aspirational blocks program అనమాట. Both the programs have been launched. Niti Aayog about aspirational district program. This aspirational district program వచ్చేటప్పటికి 2018 started one అనమాట, which is aimed to quickly effectively transform 112 districts అనమాట. సో ఏవైతే జిల్లాలు ఉన్నాయో 112 జిల్లాల్లో వాటిలో డెవలప్మెంట్, సోషియో ఎకనామిక్, సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధిని తీసుకురావడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో వీటిలో 5 థీమ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. దిస్ హ్యాస్ గాట్ 5 థీమ్స్. దెన్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్ ఈజ్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఒకటి, health and nutrition, and education, agriculture and water, and water resources, agriculture and water resources ఒకటి, and financial inclusion, and skill development. These are the 5 themes of a aspirational district program అనమాట, ADP అంట. There is a context. So then the progress in measured in 49 indicators అనమాట. దీనిలో 49 ఇండికేటర్స్ని చెక్ చేస్తారు. ఇండికేటర్స్ని చెక్ చేసి లైక్ ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్ ఏబిపి, ఈ ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రాంలో ఒకటి వచ్చేటప్పటికి ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్, ఇంకొకటి ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రాంలో 49 ఇండికేటర్స్ని లో డెవలప్మెంట్ తీసుకురావడానికి టార్గెట్ అనమాట. సో దిస్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2023 aimed for saturation of the essential government services, essential servicesని 513 బ్లాక్స్లో అరౌండ్ 329 డిస్ట్రిక్ట్స్లో వీటిని స్ప్రెడ్ చేయాలి అనేది కాన్సెప్ట్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ దిస్ ఏడిపి అండ్ ఏబిపి. ఈ రెండు నీతి ఆయోగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినవే. ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్, ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్. Aspirational block program introduced 2023. This was in 2018. That's a point. Moving to the next one. Which state has officially declared 2026 as the agriculture year? Chhattisgarh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has officially declared 2026 as a agriculture year. Year of agriculture or agriculture year. So then this was announced by the governor of Madhya Pradesh manaki. Governor of Madhya Pradesh, Mangubai Patel. On January 26th anamata, during 77th Republic Day celebrations in Bhopal. సో కొన్ని డీటెయిల్స్ కనుక మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ అగ్రికల్చర్ ఇయర్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు కదా, దిస్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ బై ద గవర్నర్ అని చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అంటే దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ థీమ్ యాజ్ వెల్. ఒక థీమ్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ. దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ థీమ్ యాజ్ వెల్. ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ ఈజ్, థీమ్ ఏంటి అని అంటే మనకి లైక్ ప్రాస్పరస్ ఫార్మర్స్, ప్రాస్పరస్ స్టేట్. Prosperous farmers, prosperous state. Prosperous farmers, prosperous state. This is the theme anamata. Focus enti ante focus anta veladi. It is an initiative will focus on natural farming in every village. Natural farming మీద focus చేస్తారనమాట. They focus on natural farming, every village, modernization of the mandis కానీ, modernization of mandis. అంతేకాకుండా మండీస్తో పాటు ఇంకా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్ హస్బెండరీ, డిజిటల్ అగ్రికల్చర్, డిజిటల్ అగ్రికల్చర్, ఎనిమల్ హస్బెండరీ, వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తారనమాట.
వీటి డెవలప్మెంట్ కోసం ఫంక్షన్ చేస్తారు. సో ద అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ ఫర్ ద స్టేట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్ టు దీనికోసమే 27,000 crores-ని 2024-25లో వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం కూడా జరిగింది. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే, ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే, నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ డబులింగ్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ మేకింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాఫిటబుల్. This is the objective element. So answer D is the correct one for us. Moving to the next one, which country has officially pulled out the Paris climate agreement for the second time? So United Kingdom కాదు, ఆస్ట్రేలియా కాదు, బ్రెజిల్, చైనా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇచ్చాడు. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా has officially withdrawn from Paris climate agreement. Paris climate agreement for the second time అనమాట. Already then it was withdrawn from this particular one in this Paris climate agreement in 2017 and again joined in 2021. 2017 the president was ట్రంప్ అనమాట. ట్రంప్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేశారు. తర్వాత జో బైడెన్ వచ్చారు కదా, జో బైడెన్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఇంక్లూడ్ చేశారు. అగైన్ దిస్ అనౌన్స్ ఇన్ 2026 అనమాట. 26 సెకండ్ టైం ఇట్స్ పుల్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. January 27th Jan 27th 2026లో సెకండ్ టైం ఇట్స్ విత్డ్రాన్, ఇట్స్ టర్నింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. సో దెన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నది అనమాట. సో we should discuss something about this Paris agreement. Paris agreement అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి పాయింట్ చూద్దాం. Paris agreement is a legal binding అనమాట. International treaty adopted. This is a international agreement or treaty adopted in 2015 by 195 nations to combat the climate change. దేనికోసం అంటే టు కంబాట్ ద క్లైమేట్ చేంజ్. వాతావరణంలో జరిగే మార్పులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అగెన్స్ట్గా ఫైట్ చేయడానికి. సో ఇట్ ఆపరేట్స్ ఆన్ అ 5-year cycle of increasingly ambitious climate action and requiring countries submit plans known as national determined contributions. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. అంటే లైక్ ఎవరైనా ఈ మెంబర్ కంట్రీస్ దే కెన్ సబ్మిట్ ప్లాన్స్ అనమాట. దోస్ ప్లాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎన్డిసిస్ అంటాం. ఎన్డిసిస్, నేషనల్ determined contributions. Answer is the correct one. Moving to the next one. Which state tableau own the first position in the category of states or union territories at the Republic Day Parade 2026? 77th Republic Day పరేడ్లో టాబ్ల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఈ టాబ్ల్యూస్ ప్రజెంటేషన్ జరుగుతుంది. దానిలో ఎవరి టాబ్ల్యూ ఫస్ట్ బెస్ట్ పొజిషన్ని ఆక్యుపై చేసిందని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్ వీ హ్యావ్. దట్ ఈస్ గుజరాత్ కాదు, ఉత్తరప్రదేశ్ కాదు, రాజస్థాన్ కాదు, తమిళనాడు కాదు, దట్ ఈస్ మహారాష్ట్ర. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మహారాష్ట్ర టాబ్ల్యూ సెక్యూర్డ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అనమాట. First place among all states and union territories at the Republic Day Parade, then which was held at Kartavya Pad, New Delhi. So this tableau showcased the rich cultural heritage this
tableau presented rich cultural heritage, and then in addition to that, the history, development, developmental achievements of మహారాష్ట్ర డెవలప్మెంటల్ అచీవ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి వీటిని గురించి హోల్డ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ద థీమ్స్ టిపికల్లీ హైలైటెడ్ బై ద మహారాష్ట్ర ఇంక్లూడ్ లెగసీ ఆఫ్ ఛత్రపతి శివాజీ, మరాఠా వ్యాలర్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కల్చరల్ డైవర్సిటీ, మోడర్న్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ లవానీ ఒకటి, తర్వాత అండ్ పవాడా ఫోక్ ట్రెడిషన్స్ అనమాట. ఈ ఫోక్ ట్రెడిషన్స్ ప్రజెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఫోక్ ట్రెడిషన్స్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ వన్, మహారాష్ట్రకు రిలేటెడ్గా ఉన్న ఫోక్ ట్రెడిషన్స్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ డిసైడెడ్ టు మేక్ ఆధార్ బేస్డ్ ఆథెంటికేషన్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్. ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్కి ఆధార్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఆధార్ బేస్డ్ ఆథెంటికేషన్ మస్ట్ అని చెప్పిన స్టేట్ ఏదైనా అంటున్నాడు. మధ్యప్రదేశ్ కాదు, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, గుజరాత్ కాదు, దట్ ఈస్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మేడ్ ఆధార్ బేస్డ్ ఆథెంటికేషన్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ద ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ టు ఎన్హాన్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఎయిమ్ ఏంటి అని అంటే ఎయిమ్ టు ఎన్హాన్స్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ పెంచడం అండ్ ప్రివెంట్ ఫ్రాడ్స్, and ensure accurate identification. Ensure accurate identification of buyers and sellers. Identification of buyers and sellers. These are the things anamata. So Uttar Pradesh is the correct one. Moving to the next one. Who recently launched its custom AI inference accelerator chip? AI inference accelerator chip. That is Maya 200. గూగుల్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్లో. గూగుల్ కాదు, ఎన్విడియా, అమెజాన్, మెటా, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇచ్చాడు. సో మైక్రోసాఫ్ట్ అఫీషియల్లీ దెన్ launched this particular AI inference accelerator chip name called Maya 200 Maya to enhance the performance and efficiency of the AI workloads, especially data centers, cloud services, all these anamata. So Microsoft in-house AI accelerator chip anamata idi. Microsoft AI artificial intelligence in-house accelerator chip anamata. Accelerator chip which supports the Microsoft ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది లైక్ మన ఎజ్యూర్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ కానీ, తర్వాత పోతే మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ ఇంటర్ఫేస్ కానీ, ఏఐ ఇంటర్ఫేసెస్ కానీ, అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్ట్రాటజీ స్ట్రెంత్ క్లౌడ్స్ కానీ, క్లౌడ్ ఏఐ కానీ, వీటన్నిటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఇస్ ద వన్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. These are the current affairs for the day. We will discuss some more in the coming session with the continuation of this one. Thank you and good day.